کو تپش مل گئی، میرے آقا آئے چاند کو چاندنی مل گئی، میرے آقا آئے ستاروں کو روشنی مل گئی، بلکہ یوں کہہ دوں تو کم نہ ہوگا کہ میرے آقا آئے تو انسان کو انسانیت مل گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ بولے ذرا تاکہ اچھا لگے، محفلوں میں خاموشی اچھی نہیں لگتی، اور ہم لوگ بھی کافی دور سے چل کر کے آئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، تھکان محسوس ہونے لگے۔ تو آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے، بیداری کا ثبوت دیں گے، تو جہاں آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے وہاں 1 گھنٹہ پہنچ جائے، ہے نا؟ تو ساتھ دینے کے اوپر ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ علماء کرام کی بالخصوص توجہ چاہوں گا۔ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ بولو یار، اس نور والے کی آمد کے موقع پر آپ حضرات نے اس نورانی محفل کا انعقاد کیا، اور علماء کرام کو بھی مدعو کیا کہ نوری آقا کی نورانی بیانات کو سماعت کریں گے تو ذرا اپنے دلوں کو بھی نور سے معمور کرنے کے لیے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہیں۔ امام کہتے ہیں باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست وہ ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا۔ سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور اخیر میں امام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، محض آپ کی ذات پاک یہ نوری نہیں ہے یا رسول اللہ، صرف آپ ہی نور نہیں بلکہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ہے نا؟ اللہ نے قرآن میں کہا
قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا۔ امام احمد رضا نے سنا، ایسے عاشق رسول نے سنا کہ جو آقا کی تعریف کرتے کبھی تھکتا نہیں، جو آقا کی مدح سرائی کرتے کبھی رکتا نہیں، جس کے قلم کی سیاہی اگر آقا کی تعریف کرنے لگے تو ختم نہیں ہوتی، جس کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ فکر کی آتش میں جلتا رہے پھر بھی اشعار آقا کے عشق کے ختم نہیں ہوتے۔ وہ بریلی کے تاجدار نے سنا کہ اللہ نے کہا ہے نبی کو کہ نبی نور بن کر کے آئے ہیں، تو کہنے لگے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، بڑی لمبا قصیدہ لکھ دیا، قصیدہ نوریہ مکمل لکھ دیا، اور لکھتے لکھتے جب دیکھتے ہیں کہ آقا کے نور ہونے کا میں ثبوت دیتا چلا جاؤں، آقا کو نور کہتا چلا جاؤں، پھر بھی جو ہے آقا کے نور ہونے میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، بات ختم ہوتی ہی نہیں۔ تو بریلی کے تاجدار نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا کہوں، اب بس آخری بات کہتا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اسی نور والے کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی نور والے کی نورانی محفل کو آپ نے سجایا ہے، اور اسی نور والے کی نورانی کہانی نورانی واقعات کو سننے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اور سربار الحمدللہ کہ اس اسٹیج پر علماء کرام کی کمی نہیں ہے، خطباء اعظام کی کمی نہیں ہے۔ میری داہنی جانب آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے گاؤں کے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا ریاض الحق صاحب قبلہ، جو کہ ایک اچھے صلاحیت کے مالک ہیں اور خطاب بھی بڑی بہترین کرتے ہیں، وہ بھی چاہیں تو آپ کو رات بھر سنا سکتے تھے۔ وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں تو حضرت مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ، یہ بھی خطیب اعظم ہیں، ان کی بھی خطابت کا ڈنکا چاروں طرف بجتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے بغل میں برگدہی سراج العلوم کے لائق و فائق اساتذہ کرام موجود ہیں، لیکن میں آپ حضرات کا مشکور ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کچھ بولنے کے لیے آپ حضرات نے یہاں پر مدعو کیا۔ آج میرا آنے کا ارادہ نہیں تھا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور ایک جگہ پروگرام بھی کر چکے تھے، لیکن پتا چلا کہ بلوا والوں نے میرے لیے محفل کو ایک دن پہلے کر دیا ہے، تو میں سوچا یار 10 منٹ ہی سنانا لیکن جانا ضرور ہے کہ نہیں۔ تو بس میں جتنی دیر بولتا ہوں آپ حضرات سماعت کریں، اور بات کہیں اچھی لگے نا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دینا، اس سے علماء کرام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حضرات میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آئیے اس موضوع پر کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے مدینے والے آقا فخر موجودات سرور کائنات محبوب رب اکبر، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے شجر و حجر کو بنایا، جس نے جن و بشر کو بنایا، جس نے ہم اور آپ کو بنایا، اس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیقس پناہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات درود پاک جو پڑھنے کے لیے ہم اور آپ کہتے ہیں، شعراء آتے ہیں کہتے ہیں درود پڑھیے، یہ نقبہ آتے ہیں کہتے ہیں درود پڑھیے، خطبہ آتے ہیں کہتے ہیں درود پڑھیے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ درود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بھی کلام مجید میں کہا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ آگے کہتا ہے اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ جو درود بھیجتا ہے کیا وہ بھی کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم؟ علماء کرام کی فہرست ہے، کیا اللہ بھی درود کے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے یا فرشتے بھی کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں
फरिश्तों का दुरूद और है। फरिश्ते लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करते हैं, ये फरिश्तों का दुरूद हुआ करता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पर रहम व करम की बारिश करता है, ये अल्लाह का दुरूद है। फरिश्तों का दुरूद, लोगों के लिए दुआ करना या अल्लाह के नबियों के लिए दुआ करना। और अल्लाह का दुरूद क्या है कि अपने नबियों पर रहम व करम बरसाना। लेकिन बात हमें कुछ हज़म न हुई कि अल्लाह कह रहा है, ऐ लोगो तुम्हारा रब भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। अब तुम में से जो ईमान वाला है वो भी नबी पर दुरूद भेजे, वो भी नबी पर दुरूद भेजे। एक मिनट के लिए अपने जहन के घोड़ों को दौड़ाओ, एक मिनट के लिए अपने जहन पर जोर डालो, एक मिनट के लिए अपने दिमाग पर जोर डालो, तो अल्लाह तो रहम व करम बरसाता है, ये उसका दुरूद हुआ करता है। भला बंदे कैसे रहम व करम बरसा सकते हैं, भला बंदे कैसे रहमत व करम की बारिश कर सकते हैं। तो पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान वालों को हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। अब ईमान वाले सोचने लगे कि मौला आखिर हम कैसे रहम व करम बरसाएंगे, मौला इस पर तो हमें कुदरत इख्तियार नहीं है, मौला इस पर तो हमें कुदरत हासिल नहीं है, मौला एक तेरी ही ज़ात है जो रहम व करम की बारिश कर सकती है, मौला एक तेरी ही ज़ात है जो रहमत की बरसात कर सकती है। लिहाजा या रसूल अल्लाह हम ईमान वाले रहमत व करम की बारिश नहीं कर सकते, तो ऐ रब्बे अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ मेरे अल्लाह तू ही अपने नबी पर रहमत व करम की बारिश कर। क्या कहा, जरा गौर करे, बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छा लगेगा। बंदे सोचने लगे, अब आप भी सोचेंगे यार हम तो रहम कैसे बरसाते, रहमत की बारिश आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो पता क्या चला, बुजुर्गाने दीन ने जो हमसे पहले जो मोमिनीन आए, सहाबे किराम आए, ताबईन आए, अंबिया आए, उनके कदमों की धूल भी हम लोग नहीं है। वो जहाँ तक पहुँच सकते थे, उनकी सोच जहाँ तक जा सकती थी, हम अगर मर भी जाएं, मिट भी जाएं, तब भी नहीं पहुँच सकते। बिरादरान इस्लाम, तो सहाबे किराम ने, अंबिया किराम ने तरीका बनाया कि अल्लाह तो रहमत व करम की बारिश करता है, अल्लाह तो रहम व करम बरसाता है, ये उसका दुरूद है। तो हम क्या कहें, तो बुजुर्गाने दीन ने एक तरीका बनाया कि हम ऐसे ही कहेंगे कि मौला हम तो रहम नहीं बरसा सकते, लिहाजा या रसूल अल्लाह तू ही अपने नबी पे रहम व करम की बारिश अता फरमा। तो ये अंबिया किराम पर रहम व करम की बारिश करने को दुरूद कहा जाता है ना। तो दुरूद जब भी कोई पढ़ने के लिए कहे तो हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। अरे हमने तो आयत पढ़ भी दी है और आपको पता भी है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक उलमाए किराम भी तशरीफ रखते हैं कि ये जो हम दुरूद पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं, ये हम अपनी जानिब से नहीं, अरे बल्कि हम तो खुदा का हुक्म समझकर दुरूद पढ़ते हैं। और गुलामे शाफ़ाए महशर दुरूद न पढ़ सका, ये अबू जहल का मुकद्दर था, उसी के हाथ में कंकर दुरूद पढ़ते हैं। और अजीब लोग हैं जो इसको शिर्क कहते हैं, अजीब हाल है। कुछ लोग शिर्क कहते हैं, तमाम मस्तो कलंदर दुरूद पढ़ते हैं, महज फसल ही नहीं, हम ही नहीं, आप नहीं, अरे ये सब पहाड़ों समंदर दुरूद पढ़ते हैं। और अजीजों आओ बता दें जमाने वालों को, मलाइका भी फलक पर दुरूद पढ़ते हैं। और मेरे रज़ा की वसीयत से हो गया साबित, गुलाम कब्र के अंदर दुरूद पढ़ते हैं, गुलाम कब्र के अंदर दुरूद पढ़ते हैं। तो गुलामी का सबूत देते हुए एक बार बावाज़े बुलंद मदीने वाले आका की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोर नहीं ना हो रहे भाई, बोरियत नहीं, चेहरा देख रहा हूँ मैं, जहाँ से एहसास हुआ कि आप लोग बोर हैं वहीं ख़त्म है ना। आका की महफिल में बैठे, उस अंदाज से बैठे। आका खुद जब अपनी नातें सुना करते थे, जनाब हज़रत हसन बिन साबित आका की मदह सराई करते थे, आका खुद सुभान अल्लाह कहा करते, आका खुद दाद भी देते थे और तहसीन भी देते थे, है ना। दाद सुभान अल्लाह माशाल्लाह, तहसीन अभी जो शोराए इज़ाम पे आप लोग बरसा रहे थे, उलमाए किराम बैठे हैं, पता कर सकते हैं कि मुकर्रिरों को इनाम देना ये कोई गुनाह नहीं है। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है, आप जिस तरह से नवाजें, है ना।
تو آقا کی محفل، بلکہ اس محفل کے تعلق سے آقا نے خود فرمایا آپ لوگ جس محفل میں بیٹھے ہیں اس محفل کے تعلق سے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خود فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ آقا نے فرمایا اے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں جنت کی کیاریاں کہاں سے آ گئیں؟ یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاری کیا ہے اور چرنا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جس جگہ پر اللہ کی اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہ جگہ جنت کی کیاری ہے، اور اللہ والوں کی باتوں کو سن کر کے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا یہ جنت کی کیاری سے چلنا ہے۔ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، جنت کی کیاری سے کوئی نہ کچھ چر لیا جائے۔ سنیں وہ کہتے کسی نے کہا نا کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا چیر کے سورج نکلنے لگتا ہے، عجیب آپ ہیں خاموش پڑے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ برادران اسلام میں زیادہ دیر نہ کر کے، بہت رات ہو گئی ہے اور بارش کا بھی موسم چل رہا ہے، تو زیادہ وقت نہ لے کر کے میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا موضوع سخن بنایا تھا، اللہ فرماتا ہے غالباً ہر کسی کو یاد ہوگی یہ آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار ربیع الاول کے موقع پہ تقریر کرنے حضرت یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ کون سا موضوع بنا لیا؟ علماء کرام سوچتے ہیں، آپ لوگ تو نہیں سوچ رہے ہوں گے لیکن علماء کرام سوچ، میں شبہات دور کرنے میں بہت ماہر ہوں، ہے نا، میں شبہات دور کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں 1,00,000 یا 2,00,000 مل جائے بہت بڑی نعمت ہے نا، کروڑ مل جائے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی توفیق سے اچھا مکان ہم نے بنوا لیا بہت بڑی نعمت مل گئی، اللہ کی توفیق سے ہم نے گاڑی خرید لیے بہت بڑی نعمت مل گئی، اللہ کی توفیق سے ہم نے بہت اچھی پراپرٹی بنا لی اللہ کی نعمت مل گئی۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں ایک ایسی دولت ہے جو دنیا کی ساری دولتوں پہ فوقیت رکھتی ہے، ایک ایسی دولت ہے جو دنیا کی تمام دولتوں سے بڑی ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جس دولت کے بارے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی تعریف اگر کوئی کرنا چاہے تو ساری دنیا کی سمندروں کی سیاہی کم پڑ جائے، ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تعریف کو کوئی بیان کرنا چاہے تو ساری دنیا کے درختوں کا قلم بن جائے پھر بھی کم پڑ جائے، ایک ایسی دولت ہے، ارے یہ وہی دولت ہے جس کے تعلق سے بریلی کا امام کہتا ہے کہ جس کی شان میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، یہ وہی دولت ہے کہ جس کے تعلق سے بریلی کے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہ دولت جو ربیع النور کے موقع میں ملی ہے قسم خدا کی ہمارے لیے اس دولت کے آگے ساری دنیا کی دولت بھی کی ہے، اسی لیے میں نے اپنا موضوع سخن بنایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ بتائیں ہمارے لیے اللہ کے نبی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نعمت، اللہ کے نبی جب تک اس دھرتی پہ نہیں آئے تھے نا یہ دھرتی تھی مگر دھرتی میں جو بات رہتی ہے وہ بات نہیں تھی، زمین تو تھی سبزہ دار نہیں تھی، آسمان تو تھا فضا مشکبار نہیں تھی، پھول تو تھے مہک نہیں تھی، سورج تو تھا تپش نہیں تھی، چاند تو تھا چاندنی نہیں تھی، ستارے تو تھے روشنی نہیں تھی، یہ جن و بشر تو تھے ان کے اندر یکتائی نہیں تھی، آدمی تو تھے آدمیت نہیں تھی، انسان تو تھے انسانیت نہیں تھی، انبیاء بھی آئے لیکن انبیاء کی قدر نہیں تھی، اولیاء بھی آئے اولیاء کی ویلیو نہیں تھی، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں میرے نبی آئے، جب آقا اس زمین پہ آئے اس زمین کو
سبزہ دار کر دیا، میرے آقا آئے فضاؤں کو خوشبو مل گئی، میرے آقا آئے سورج کو تپش مل گئی، میرے آقا آئے چاند کو چاندنی مل گئی، میرے آقا آئے ستاروں کو روشنی مل گئی، بلکہ یوں کہہ دوں تو کم نہ ہوگا کہ میرے آقا آئے تو انسان کو انسانیت مل گئی۔ اور آگے بڑھوں تو کہہ دوں گا تو بچا نہ ہوگا کہ میرے آقا آئے تو ہم کو خدا مل گیا۔ اللہ کے نبی آئے ہمیں خدا مل گیا۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار نبی خدا سے کیسے ملائیں گے، خدا تو ہمیشہ سے ہے، نبی کیسے خدا سے ملائیں گے؟ میں بتاؤں اسی خدا نے کہا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا وازہرت الربوبیہ، لولا کلمہ خلقت الدنیا وازہرت الربوبیہ۔ اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد اصلی نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی، خدا کو جاننے والا نہ ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ تو نبی آئے خدا سے ملانے کے لیے، پتا کیا چلا نبی کے صدقے میں سب کچھ مل گیا۔ اب اتنی بڑی دولت مل گئی، نبی کے آنے سے پہلے ماؤں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا۔ آپ واقعات کا مطالعہ کریں پتا چلے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دولت کی کمی کی بنیاد پر دو بیٹوں نے اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیا تھا، لیکن میرے نبی آئے تو جس ماں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی آئے تو نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کے گھر پر بیٹی پیدا ہو جائے تو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ایسے دور پرفتن میں مدینے والے آقا پیدا ہوئے اور سب سے پہلے اپنے لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگا کر کے قیامت تک کی بیٹیوں کی آبرو اور جان کی حفاظت فرما لی۔ میرے آقا آئے، ماں کی اہمیت نہیں تھی، ماں کی اہمیت بتا دی، بیواؤں کی اہمیت نہیں تھی، بیواؤں کی اہمیت بتا دی، بیٹیوں کی قدر نہیں تھی، بیٹیوں کے مرتبے کو بڑھا دیا، لوگوں میں انسانیت نہیں تھی، ایک دوسرے میں محبت نہیں تھی، آقا نے انسانوں کو انسانیت سکھا دیا۔ اب ذرا بتاؤ کہ ہمیں یہ دولت مل گئی ہے، اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے تو ہم اس نعمت کا چرچا کیوں نہ کرے؟ یہی وجہ ہے کہ آقا کے ولادت کے دن کو پا کر کے ہم تمامی سنی مسلمان آقا کی محفلوں کو بھی سجاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، جلوس محمدی کا انعقاد بھی کرتے ہیں، کیونکہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کی ولادت پر جھنڈیاں تو آقا کی محفلوں کا انعقاد تو چھوڑو، جلوس محمدی کا انعقاد تو چھوڑو، یہ جھنڈیوں کی بات تو چھوڑو۔ ارے اگر اللہ نے اجازت دی ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالی نے خود کو ایذا پہنچانے کی اجازت دی ہوتی تو ہم سنی مسلمانوں کے سینوں کے اندر کا یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ دل نکال کر کے ہم جھنڈوں کی جگہ ٹانگ دیتے اور ساری دنیا والوں کو بتا دیتے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ارے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن سامنے والے کی شان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جھنڈیاں تو دور کی بات ہے، اگر اللہ نے اجازت دی ہوتی
होती तो हम सुन्नी सही और अकीदा मुसलमानों के दिल झंडों की जगह लटक रहे होते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को ईज़ा पहुंचाने से मना किया है। इसलिए हम तमामी मुसलमान कायदे में रह करके आका की विलादत का जश्न भी मनाते हैं, जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, कहने लगते हैं बताओ बताओ ये कहाँ से साबित है कि अल्लाह के नबी की विलादत के दिन में हमें जश्न मनाना चाहिए, हमें जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद करना चाहिए। बताओ बताओ सबूत कहाँ से है? क्या ये वाजिब है? क्या ये फर्ज है? क्या ये सुन्नत है? तो हमारा जवाब ये होगा, ये वाजिब फर्ज या सुन्नत नहीं, ये हमारा तकाज़े मोहब्बत है। अरे ये हमारी मोहब्बत है कि हम आका की विलादत के दिन को पा करके खुशियों का इजहार करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है। आपको मैं थोड़ी देर के लिए लेकर के चल रहा हूँ जनाब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, मस्जिद नबवी शरीफ में जनाब हजरत बिलाल हबशी ने अजान दी। वहाँ पर तमाम सहाबे किराम मौजूद थे। जैसे ही जनाब बिलाल हबशी ने अजान में पढ़ा अशहद वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतना कहना था कि जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अपने अंगूठे को चूम करके आंखों से लगा लिया। और आगे चलो तो एक सहाबी रसूल है खालिद बिन वलीद ने आकाए करीम के जुल्फ को जब कटा हुआ पाया तो उठा करके अपनी टोपी में सिलवा लिया, उठा करके अपनी टोपी में लगवा लिया। अब जरा मुझे बताओ कि सिद्दीक़ अकबर से पूछा जाए कि ऐ सिद्दीक़ अकबर आपने नबी के नाम पर अंगूठा क्यों चूमा था? ऐ सिद्दीक़ अकबर आपने अजान में नबी पाक के नाम को सुन करके अंगूठे को क्यों चूम लिया था? खालिद बिन वलीद से पूछा जाए कि आका के बालों को, आका के मुँह मुबारक को आपने टोपी में क्यों सिलवाया था? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक के सीने से ये सदा आएगी कि ये कोई फर्ज या वाजिब नहीं था, अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ था, नबी का हुक्म नहीं हुआ था, बल्कि मैंने जो नबी के नाम पे अंगूठा चूमा था ये मेरी मोहब्बत का तकाजा था। खालिद बिन वलीद से कोई पूछे कि आपने नबी के बाल को अपनी टोपी में क्यों सिलवाया था, क्या अल्लाह का हुक्म आया था? तो खालिद बिन वलीद का जवाब आएगा कि नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। तो पता क्या चला, खालिद बिन वलीद ने मोहब्बत के तकाजे में, मोहब्बत में चूर हो करके आका के कटे हुए बाल को टोपी में सिलवा लिया। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने आका के नाम को सुन करके मोहब्बत में अंगूठा चूमा। यही वजह है कि आज सुन्नी सही और अकीदा मुसलमान आका की विलादत के दिन को पा करके फर्ज या वाजिब समझ करके नहीं, बल्कि मोहब्बत में चूर हो करके आका की महफिलों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवा इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवा इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं? कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। तो पता क्या चला, आका की विलादत पे खुशियां मनाने वाले, अरे हम कह रहे हैं कि तुमसे जबरदस्ती कौन करता है तुम झंडे लगाओ, तुमसे जबरदस्ती कौन करता है कि तुम चरागा करो, तुमसे जबरदस्ती कौन करता है कि तुम आका की महफिलों को सजाओ, तुमसे जबरदस्ती कौन करता है कि जुलूस मोहम्मदी में जाओ। अरे हम तो किसी से कहने नहीं जाते, हमारा दिल करता है आका की मोहब्बत में चूर हो करके आका की महफिलों को भी सजाते हैं, आका के नाम पर झंडियां भी लगाते हैं। लोग झंडी लगाने पर एतराज किया करते हैं कि आपने झंडी क्यों लगाया, इसका सबूत कहां से है? आओ मैं बताता हूं। जैसे ही चुनाव आता है तुम लोग किसी पार्टी का झंडा लेकर के निकल जाते हो और झंडियों को लगाया करते हो। जरा ये बताओ कि उस झंडी को लगाने का सबूत कहां से आया? अरे ये झंडी लगाने की बात नहीं है, ये बात मोहब्बत की है। जिन्हें लीडर से मोहब्बत होती है वो नेताओं का, लीडरों का झंडा लगाया करते हैं, और जिन्हें आका से मोहब्बत होती है वो आका का झंडा लगाया।
जिन्हें लीडरों से मोहब्बत होती है वो पार्टियों के झंडे लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी झंडा लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब हम आका की विलादत के दिन को पाते हैं और माह रबीउन नूर शरीफ में रोडों पर झंडियां लगाते हैं या अपने घरों को सजाते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। जरा पूछना हलीमा सादिया से कि हलीमा सादिया ने जब आका को पाया था तो किस कदर खुशी हुई थी। जनाब हलीमा ने जब आका को पाया था, अरे जनाब हलीमा की बात छोड़ो, जनाब हजरत आमीना की ही बात सुन लो कि जब जनाब आमीना ने आकाए करीम को मबऊस फरमाया, जब जनाब आमीना ने आकाए करीम को पाया तो उनकी दिल की कैफियत क्या थी। जनाब आमीना फरमाती है कि जब आका मेरे शिकम अतहर में थे, जब आका मेरे पेट में थे, मेरे शिकम में थे, मैं कहीं जाती थी, अगर रास्ते पर पत्थर आ जाया करता था तो अगर मैं लड़ने वाली होती थी, टकराने वाली होती थी तो पत्थर नरम हो जाया करता था। मैं कुएं में पानी भरने जाती थी तो मुझे झुकना नहीं पड़ता था, बल्कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था। और आगे चले, जनाब हलीमा सादिया है, सारी दाइयां आई हुई है मक्के शरीफ में, सारी दाइयां आई हुई हैं, सबने अमीरों के बच्चों को उठा लिया, सबने मालदारों के बच्चों को उठा लिया। आमीना के दिलबर के पास कोई जाता नहीं है, अब्दुल्ला के दुलारे के पास कोई जाता नहीं है, जनाब हलीमा भी नहीं जाती है कि यार ये तो गरीब है, यार ये तो यतीम है, इसका बाप भी नहीं है, इससे मिलेगा क्या। लेकिन जैसे ही जनाब हलीमा सादिया ने आका के रूए अनवर को देखा, वो आई थी बच्चा लेने, लेकिन आका ने जनाब हलीमा सादिया का दिल ले लिया। आई थी वो पालने के लिए मालो सर इकट्ठा करने के लिए, बच्चा लेने के 2 साल पालूंगी तो कुछ इनाम मिलेगा, कुछ उसका मुआवजा मिलेगा, कुछ उजरत मिलेगी। लेकिन आका के चेहरे को देखा तो दिल दे बैठी। अब बच्चा चाहिए तो यही चाहिए। और आका के बचपने का आलम ये था ना कि आकाए करीम झोले में मुस्कुरा रहे थे। जनाब हलीमा सादिया ने देखा तो रहा नहीं गया, आका को उठा लिया, सीने से लगा लिया, कहा यार ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है। लोगों ने कहा ये वही यतीम है, ये उसी बेवा का बेटा है जिसे लोग आमीना के नाम से जानती है। जनाब हलीमा सादिया ने कहा कि यार ये इतना प्यारा बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है, इसके चेहरे को तो देखो, इसके चेहरे के सामने आसमान में चमकता हुआ चांद भी फीका नजर आ रहा है, इसकी मुस्कान को तो देखो, ये हंस रहा है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आसमान से फूल बरस रहे हो। यार इसकी अदाओं को तो देखो, इसकी आंखों को तो देखो, चमक ऐसी है कि सूरज की रोशनी फेल है। जनाब हलीमा सादिया ने हमारे नबी को सीने से लगा लिया और जैसे ही सीने से लगाया, हलीमा सादिया फरमाती है कि जैसे ही मैंने अब्दुल्ला के बेटे को सीने से लगाया, मेरे सीने में दूध नहीं था, मेरा बच्चा भूख की वजह से तड़प जाता था, रोता था, चिल्लाता था। लेकिन जैसे ही मैंने आमीना के दिलबर को सीने से लगाया, मेरे सीने में दूध की दरिया बह गई। और आलम ये था कि आका को दूध पिलाने गई, आका को दूध पिलाने गई। दाहिनी पिस्तान से आकाए करीम ने दूध पिया। जरा देखना, साइंसदानों की मानो, डॉक्टरों की मानो तो दाहिने पिस्तान में दूध कम हुआ करता है। आकाए करीम ने, सही मजाक नहीं कर रहा, मेरे आका की जात ऐसी जात है ना जिसने साइंस को भी कलमा पढ़ा दिया। बचपने में साइंस को कलमा पढ़ा दिया, आगे का तो सुनो मेरे भाई। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने दूध पिलाया बच्चे को, आमीना के दिलबर को दूध पिलाया, आका को दूध पिलाया तो दूध पी करके मुंह को हटा लिया। जब मैंने दूसरी तरफ बाईं जानिब किया तो वो मुंह लगाता ही नहीं था, बल्कि मेरे दूर मेरे शौहर की गोद में मेरा बेटा था मोहम्मद। बचपने के आलम में मेरे बेटे की तरफ इशारा करता है, मेरे बेटे की तरफ इशारा करके मुस्कुराता है। अब जरा देखो दुनिया वालों, आकाए करीम ने दाहिने पिस्तान से दूध पिया और हलीमा सादिया को अपने बेटे की तरफ इशारा किया कि आए हलीमा, मेरा तो हो गया, अब तू अपने बेटे का हक अदा कर। नारे
नजर है, आप लोग कितना नमाज रहे हैं मैं देख रहा हूँ। बहरहाल हलीमा सादिया ने जब दूसरी तरफ आका को घुमाया तो आका ने दूर खड़े हलीमा सादिया के शौहरे नामदार की गोद में जो बेटा था उसकी तरफ इशारा किया। हलीमा सादिया समझ गई यार ये बच्चा कैसा है कि बचपने में भी भाई का हक जानता है। बोलो सुभान अल्लाह। आका ने अपने हिस्से का दूध पी करके दूसरे हिस्से को छोड़ करके दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान हक तलफी करते हैं। अरे मुसलमानों को जो बानी इस्लाम है, जो कलमा पढ़ाने वाला है, वो नबी बचपने में अपने दूध को तर्क करके दुनिया वालों को बता दिया कि मुसलमान हक तलफी नहीं करते बल्कि खैर का भी हक अदा करते हैं। खैर का भी हक अदा कर दिया करते हैं। आका करीम की वो जात है कि जब पैदा हुए आका की जात बाबरकत ऐसी थी ना कि आका करीम थे गुस्से में भी कभी किसी को बदज़बानी नहीं बोलते थे, गुस्से में भी कभी किसी से ऐसी बात नहीं कहते थे कि उसकी तकलीफ हो। आका का अंदाज ऐसा था। बहरहाल मुझे उधर नहीं जाना है, मैं अपने मौजू पे थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। जनाब हलीमा सादिया अब आका को ले ली है, कुछ मिले ना मिले। हलीमा सादिया ने सोचा कुछ मिले ना मिले, अरे अमीना का लाल मिल गया यही मेरे लिए काफी है। जनाब हलीमा सादिया ने आकाए करीम को गोद में उठाया और सोचा कि अब तो 2 साल के बाद ही मक्के में आना होगा, चलो काबे का तवाफ कर लेती हूँ, चलो काबे का तवाफ कर लेती हूँ, फिर 2 साल के बाद आऊंगी, जिंदगी रहे ना रहे। जनाब हलीमा सादिया फरमाती है आज हम सलातो सलाम पढ़ते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, आज हम दुरूदो सलाम पढ़ते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। आओ बताता हूँ कि आका की खुशामद में कौन झुकता है। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने आमीना के दिलबर को मोहम्मद अरबी को गोद में लेकर के जब मैं काबे का तवाफ कर रही थी तो जिधर जिधर मैं जाती थी काबे की दीवार झुकती जाती थी। फरमाती है जिधर जिधर मैं जाती थी काबे का तवाफ करने उधर उधर काबे की दीवार झुकती जाती थी। मैं सोचने लगी कि यार ये कौन आ गया, यार ये कौन आ गया कि जिसके इस्तकबाल में काबा झुका, ये कौन आ गया कि जिसके इस्तकबाल में काबा झुकता चला जा रहा है। ये बच्चा कौन है? ये कोई मामूली बच्चा नहीं है कि जो मेरे सीने से लगा तो मेरे पिस्तान में दूध की दरिया बहने लगी। ये बच्चा कौन है कि जिसको मैंने ऊँटनी पे बैठाया तो लागर और कमजोर ऊँटनी में जान आ गई। ये बच्चा कौन है? तो हलीमा सादिया फरमाती है कि मुझे पता चल गया, अरे आज तक दाइयों ने बच्चों को पाला था, आज ऐसा बच्चा आया है जो दाइयों को पालेगा। आज ऐसा बच्चा आया है जो दाइयों को पालेगा। वही बच्चा जब हमें मिला तो हम खुशी का इजहार ना करें। आज का लल्लू पंजू यहाँ पे कितने लोग हैं जो बर्थडे मनाते हैं? गालिबन 50% से ज्यादा लोग होंगे। नौजवान में तो कोई नहीं होगा जो ना मनाता। जो बुजुर्ग हजरात हैं वही नहीं मनाते होंगे। बर्थडे सब मनाते हैं ना। बर्थडे से किसी का कोई इनकार, जन्मदिन से किसी का कोई इनकार। लल्लू पंजू जिसे कोई भी नहीं जानता, जिसे कोई पूछता भी नहीं, वो बर्थडे बड़ी शौक से मनाता है और फोटो खींच के फेसबुक पे अपडेट करेगा, अपलोड करेगा कि आज भाई का बर्थडे है, ये है वो है ना। तो बे तुम्हें तो कोई जानता नहीं, तुम्हारे जन्मदिन पे तुम इतनी खुशियां मना रहे। और जो मोहसिने कायनात है, जिसने इंसान को इंसान बनाया, जिसने आदम की औलाद को आदमियत सिखाया, वो नबी जो आया तो हमें खुदा मिल गया, वो नबी जो आया तो हमें जीने का सलीका मिल गया, वो नबी जो आया तो हमें जीने का हुनर मिल गया, वो नबी कि जिसके लिए जन्नत बनी, वो नबी कि जिसके लिए दोज़ख बनी, वो नबी कि जिसके लिए सूरज बना, वो नबी कि जिसके लिए ज़मीनों पर ज़मा बने, वो नबी कि जिसके लिए चुनीनो चुना बने, वो नबी जिसके लिए मकीनो मका बने। उसकी आमद पे हम खुशियाँ क्यों ना मनाए? कान खोल करके सुन लो, नबी की आमद का जश्न मनाने से इनकार करने वालों, हम तो यही कहेंगे कि निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कोई बुरा कहे तो कहता रहे, कोई बुरा कहे तो कहता रहे,
करे, कोई सबूत मांगे तो मांगता रहे, कोई दलीलों के पीछे भागे तो भागता रहे। हम सुन्नियों का तरीका यह है कि हमें सबूत नहीं चाहिए, हमें दलील नहीं चाहिए, हमें तकरीरें नहीं सुननी है, हमें ज़्यादा लंबे चौड़े बयानात नहीं सुनने हैं, बल्कि हम आका की मोहब्बत में चूर हो करके बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलील के जब भी रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख पाएंगे जुलूस मोहम्मदी, जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद करेंगे, जुलूस मोहम्मदी में जाएंगे और दुनिया वालों को नबी की आमद का जश्न दिखाएंगे, है ना। लेकिन एक तरीके से जाएंगे, हुड़दंगे बहुत होती है जुलूस में। आप हजरात मेरी बात माने, इन्हीं सब बातों को देख करके लोग हमारे दीन को भी ख़राब कहते हैं और हमको भी ख़राब कहते हैं, है ना। बड़ी हुड़दंगई, बाइक कोई बुलेट ले लिया ना, पता नहीं कैसे कैसे उसमें बजाते हैं सब। ये सब बातें यार, उस नबी की जुलूस में आप लोग जा रहे हो कि जिसकी सादगी का कोई जवाब है, कोई जवाब है। आकाए करीम ने इस्लाह का तरीका जानते हैं कैसे बताया है। आज मस्जिद में जाइएगा, कभी मस्जिद में नौजवान लोग जाएं, बच्चे जाएं, यहाँ तक टी शर्ट पहन के चले जाना। इमाम साहब जितना नहीं बोलेंगे ना उतना मुसल्लियान बोल देंगे, और ऐसी ऐसी बात सुना देंगे कि दोबारा मस्जिद में जाने का दिल नहीं करेगा, है ना। और भी कहीं जाओ, देखो तरीका, दुनिया वाले इस्लाह कैसे करते हैं, हमें सिखाते कैसे हैं, कैसे सिखाते हैं, डांट के, फटकार के। लेकिन आकाए करीम किसी को सिखाते थे तो भी मोहब्बत से सिखाया करते। आकाए करीम का इस्लाह भी नरमी पर मबनी था, नरमी से हटकर नहीं था। तो आकाए करीम उसी नर्म मिजाज और संजीदा मिजाज, सादगी पसंद नबी के जुलूस में जाएं और हुड़दंगई करें। बताओ ये हमें कहाँ से ज़ेबा देती है। हम उस नबी को जिसने इंसान को इंसान बनाया, उस नबी के जुलूस में जाएं और इस तौर पे जाएं कि देखने वाले हमें गालियाँ दे, हमें बुरा भला कहें। बताओ हमें ज़ेबा देता है? क्या ये हमारे नबी के नाम पर तंज नहीं है? क्या ये हमारे नबी के नाम को ख़राब करने की साजिश नहीं है? मुसलमानों, जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद करो, बसद खुलूस व मोहब्बत जाओ, बड़ी शान से जाओ, लेकिन उसी अंदाज से जाओ जिस अंदाज पे सहाबे किराम जाते थे, उसी अंदाज पे जाओ जिस अंदाज से गौसे पाक जाते थे, उसी अंदाज से जाओ जिस अंदाज से मोइनुद्दीन चिश्ती जाते थे, उसी अंदाज से जाओ जिस अंदाज से बुजुर्गाने दीन जाया करते थे। और दुनिया वालों को पैगाम दे दो कि हमें हुड़दंगई पसंद नहीं है, हमें हुड़दंगई पसंद नहीं है। हम नबी की यामत के जुलूस भी निकालते हैं तो जुलूस की तरह निकालते हैं। वो और लोगों के जुलूस होंगे, ढोल ताशे लेके डम 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 बजाते हैं, ओ जी रंग डालते हैं, पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं। नहीं, ये ऐसा तरीका अपना मत बनाओ ताकि कोई हमें उन्हीं की तरह शुमार करने लगे। अरे
حلیمہ سعدیہ جب سے آقا کو لے کر کے گئی، آقا کو لے کر کے گئی، محلے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، جو پڑوسی ہوا کرتے ہیں نا، وہ اکثر دیکھ کے جلا کرتے ہیں۔ آقا کریم کے جناب حلیمہ سعدیہ کی جو پڑوسی عورتیں تھیں وہ سوچتی تھی کہ یار آج سے پہلے تو اس کے گھر میں دیا جلانے کا پیسہ نہیں تھا، آج سے تو پہلے تو اس کو دیا خریدنے کی اوقات نہیں تھی، آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ رات رات بھر اس کے گھر میں اجالا رہتا ہے، رات رات بھر اس کے گھر میں اجالے رہا کرتے ہیں، رات رات بھر اس کے گھر میں چراغاں رہا کرتا ہے، رات رات بھر اس کے گھر میں روشنی رہا کرتی ہے۔ پڑوسی عورتیں جو تھی وہ جا کر کے جناب حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگی کہ اے حلیمہ اچانک سے تجھے کون سی دولت مل گئی ہے، اے حلیمہ اچانک سے تجھے کون سی نعمت مل گئی ہے، ذرا بتانا کہ تو رات رات بھر چراغ جلا کے چھوڑ دیا کرتی ہے۔ جناب حلیمہ فرماتی ہے مجھے کوئی دولت نہیں ملی ہے، مجھے کوئی روپیہ پیسہ نہیں مل گیا ہے، بلکہ مجھے اللہ کا ایک ایسا بندہ مل گیا ہے، آمینہ کا دلبر مل گیا ہے کہ جب سے وہ میرے گھر آیا ہے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو پھر کہنے میں کچھ حرج تو نہیں ہے نا کہ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی ارے ہم سب ہی ہم آپ فدا ہیں بن دیکھے، دیکھ لیتے تو عالم کیا ہوتا۔ جب آقا کے غلام آج بنا دیکھے ہی آقا پہ مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں، تو جنہوں نے آقا کے روئے ودہا کو دیکھا ہوگا ان کی محبت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ تو شاعر نے کچھ غلط نہیں کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بس حضرات آج میں آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ جلوس محمدی میں آپ حضرات شریک ہوں، آقا کے جلوس میں آپ حضرات شریک ہوں، آقا کے ہرے جھنڈوں کو بلند کرتے ہوئے جائیں، اپنی گاڑیوں پر آقا کے جھنڈوں کو لگائیں، اپنے ہاتھوں میں آقا کے جھنڈوں کو لے کر کے چلیں، اپنے گھر کو آقا کے جھنڈوں سے سجائیں اور اس طور اور طریقے سے سجائیں جس طور اور طریقے پہ ہمارے بزرگان دین سجایا کرتے تھے۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں گا۔ اور ایک بات کہہ دوں، بڑی اہم بات ہے، تصویر کشی تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، لیکن جو لوگ تصویر لگاتے ہیں ربیع النور کے موقع پر تو کم سے کم اس طریقے سے لگائیں، ایسی تصویر لگائیں کہ دیکھنے والوں کو آپ کے دھرم کا پتہ چل سکے۔ دیکھو بھائی، کل کو کوئی مجھے برا کہے تو کہہ دینا کہ یار جو مولانا بول رہے تھے دھرم کے بارے میں انہوں نے کسی دھرم کا نام نہیں لیا تھا، میں کسی دھرم کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ آپ بس ایسے سنیں کہ اگر فوٹو لگوانا ہی ہے تو اس طور اور طریقے پہ لگائیں کہ دیکھنے والا آپ کی مذہب کو پہچان سکے کہ یہ ہمارا ہے کہ پرایا ہے۔ اس طرح سے نہیں، کوئی گاڑی پہ بیٹھ کے فوٹو لگواتا ہے، کوئی سگریٹ پی کر کے فوٹو لگواتا ہے، کوئی ہاتھ میں موبائل لے کر کے فوٹو نہیں، کرتا اور پیجامہ پہنے، ٹوپی لگا کر کے اچھی سی تصویر لگائیں اور آقا کے مہینے کا استقبال کریں، جلوس محمدی کا انعقاد بزرگان دین کے بتائے ہوئے طور اور طریقے پہ کریں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا کہ سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔